Recording in progress. Morning. Okay, so today let's start with the basics of costing. For 2-3 days, we are going to continue with the basics. Then we can start with the first chapter of CMA final. Okay. So you can start writing also. First, cost is classified based on elements. Based on elements, cost is classified into 3 types: material, labor, and expenses. Material, labor, and expenses. See here, in a manufacturing sector, usually what will be the major expenses? What will be the major expenses? Material and labor. So out of total cost, as these two are the major expenses, they're talking it separately, and all other expenses they're combinedly calling it as expenses, like electricity bills, rent, depreciation, what is telephone charges, all other things they're calling it as expenses. But only materials and labor they're talking it as separately because they are the major expenses of factory. Now, again, these material is divided into 2 parts, and every cost is divided into direct cost and indirect cost. So in that, every element of cost has both direct and indirect. Direct material, indirect material. Direct labor, direct labor, direct expense, direct expense. Here, first, what is direct cost and what is indirect cost? Direct cost అంటే ఏంటి, indirect cost అంటే ఏంటి? Yeah, very simple thing, that a cost which can be directly attributable to a cost object or a product or a cost center is called as direct cost. మన ఏ కాస్ట్ అయితే డైరెక్ట్గా ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్కి ఇంత అని మనకి చెప్పగలుగుతామో, రైట్, వాటిని మనం డైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటాం. అందులో వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ నౌ? వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్? A cost of material which can be directly apportionated or directly allocated to a finished product is called as direct material. Clear? Or let us say, if you are manufacturing this bodium, so what are the different materials we are using here? Wood we are using, then nails we are using,
Gum, glue we are using. Paint, yes, we are using paint. Okay, in this let us say, see, if I wanted to find out the cost of nails to this podium separately, can I find it out? Yes, I can find it out. How can I find it out? See, in a furniture manufacturing company, usually how do they buy nails? In a bulk like 20 kg bag likewise. So let us say they are buying 20 kg bag. How many nails will be there in this 20 kg bag? They never bother about it. So if they get to know how many nails is there in that particular bag, then how many nails is used for this particular podium, then only they'll get to know how much is exact cost for this. If they wanted to know it, they can definitely. So what they have to do it now? వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ పోడియంకి నెయిల్స్ కాస్ట్ ఎంత అయిందంటే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? ఒక 3 ఎంప్లాయీస్ పిలిచి ఈ 20 kgs బ్యాగ్లో ఎన్ని నెయిల్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి అని చెప్పాలి. వాడు ఇద్దరు కలిసి ఒక హాఫ్ డే టైం తీసుకొని నెయిల్స్ ఎంతో కౌంట్ చేస్తున్నాడు. సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఒక 12,874 నెయిల్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం. అందులో ఈ పర్టికులర్ పోడియంకి 6 నెయిల్స్ వాడారు. ఆర్ లెట్ us say ఒక 16 నెయిల్స్ వాడారు అనుకోండి. సో ఫర్ దీస్ 12,874 nails, what is the cost? For these 16 nails, what is the cost? They cross multiply and they find it out. And they can ascertain cost of nails to this podium easily. But what is the problem? ఈ 12,874 nails ఉండే కాస్ట్ కంటే, అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈ మెటీరియల్ కంటే అలొకేషన్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు లేబర్ కాస్ట్ ఆఫ్ డే అంటే ఎంత అండి? నవడేస్ మినిమం 1,000 rupees a day. 20,000 salary is a basic nowadays. What is the working days? We remove Saturday and Sunday. 8 days are gone and 10 festivals are gone and casual leaves will be there. On an average, they are going to work for 20 days only. If a company is paying salary of 20,000 rupees per month, on an average, they are going to work for 20 days. And how much is the salary per day? 1,000 rupees. What it? 2 employees, 2 off days. How much it will be? 1,000 rupees only. If 2 employees working off day to count how many nails it is, 1,000 rupees is the time what they are spending upon just counting the nails. Yes, and again they wanted to maintain one register now, because to which product how many nails we used, there should be one register. All those are time waste and money waste, right? Yes, even indirect material, if we want, we can ascertain to the finished product, but it is not economically feasible way. It is not economically feasible way. So that code should be there definitely. So what is direct material now? A cost of material which is allocated to finished product in an economically feasible way. In an economically feasible way. Even if I definitely wanted to know how much is the glue cost for this podium, I can find it out. How can I find it out? ఎలా కనుక్కోవచ్చు అండి? మనం ఒక 20 లీటర్స్ ఫెవికాల్ కొన్నాం, ఒక సిరంజి తీసుకొని ఒక 10 ml లాగి 10 ml యూస్ చేసి, మళ్ళీ వెళ్ళి సరిపోలేదంటే ఇంకొక 10 ml లాగి మళ్ళీ 10 ml యూస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎంత ml వాడేమో తెలుస్తుంది. కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందండి? టైం వేస్ట్ అవుతుందా? బట్ వేజెస్ ఇప్పుడు ఆ గ్లూ కాస్ట్ కంటే ఆ వేజెస్ ఎక్కువ కదా, మరి దాన్ని కనుక్కోవటంలో ఎవరికి బర్డెన్ అవుతుందండి? కస్టమర్కే బర్డెన్ అవుతుంది. బికాస్ ఈ పర్టికులర్ పోడియంకి నాకు ఎంత కాస్ట్ అయిందో అదంతా ఎవరి దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుంటాము? కస్టమర్ దగ్గరే కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అసలు ఆ టోటల్ కాస్ట్ కంటే ఆ వేజెస్ ఎక్కువైనప్పుడు కస్టమర్కి పైన కదా బర్డెన్ పడుతుంది. అందుకని కస్టమర్ ఏమంటాడు? బాబు నువ్వు కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్, నాకు కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. మన గోల్ ఏంటి? కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయటం. అందుకని ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ కనుక్కోవటం కాదు. అర్థం? ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎంత అనేది, లెట్ us say మనం కార్డ్స్ తయారు చేస్తున్నాము, ఒక సైడ్ టేబుల్స్ తయారు చేస్తున్నాము, బెంచెస్ తయారు చేస్తున్నాము, సోఫాస్ తయారు చేస్తున్నాము.
So everyone has to be in mute. ఓకే. సో మనం సోఫాస్ తయారు చేస్తున్నాము, బెంచెస్ తయారు చేస్తున్నాము, కార్డ్స్ తయారు చేస్తున్నాం. వీటికి ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత కాస్ట్ అయిందో కనుక్కోవటం కంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఒకటి ట్రై. ఇప్పుడు మన గోల్ ఏంటండి? కార్ట్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత కాస్ట్ అయిందో కనుక్కొని ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్కి అసైన్ చేయాలి. సోఫాకి ఎంత కాస్ట్ ఇంకా అయ్యామో కనుక్కొని ఆ పర్టికులర్ సోఫా కస్టమర్కి అసైన్ చేయాలి. బట్ మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత కాస్ట్ అయిందో కనుక్కునే ప్రాసెస్లో ఇంకా కాస్ట్ పెరిగిపోయినప్పుడు బర్డెన్ ఎవరికండి? కస్టమర్కి. సో కస్టమర్ ఏమంటారు? సార్, మీరు ఎకనామికల్ ఫీజిబుల్ వేలో ఏవైతే డివైడ్ చేయగలరో అవి డివైడ్ చేసి డైరెక్ట్గా చెప్పండి. ఇండైరెక్ట్ థింగ్స్ అన్ని ఏ అయితే మీరు డైరెక్ట్గా అలొకేట్ చేయలేరో అండ్ అలొకేట్ చేయగలిగిన, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎకనామికల్ ఫీజిబుల్ వే, అది ఎకనామికల్గా మనకి ఫీజిబుల్ కాకపోతే అలాంటి వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి వాటన్నిటిని టోటల్ చేసి ఏదో ఒక సూటబుల్ బేస్ తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి, మాకు పర్లేదు. ఒక కాస్ట్ సోఫాకి పడాల్సిన కాస్ట్ కార్ట్కి కొంచెం వెళ్ళినా పర్లేదు, కానీ మీరు ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ కనుక్కునే ప్రాసెస్లో సోఫాకి కాస్ట్ పెరుగుతుంది, కార్ట్కి కాస్ట్ పెరుగుతుంది. ఎవరు లూజ్ అవుతారండి అల్టిమేట్లీ? మరి కస్టమరే కదా లూజ్ అవుతారు. అర్థమైందా లేదా? అంటే ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఎకనామికల్ ఫీజిబుల్ వే పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఇప్పుడు నాకు వుడ్ కావాలనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ బోడియంకి 2 lakhs ఆఫ్ వుడ్ కావాలి. 2 lakhs ఆఫ్ వుడ్స్ వాడారు, అది ఈజీలీ అకౌంటబిలిటీ ఏనా? ఎన్ని లాక్స్ వాడేమనేది ఈజీగా చెప్పగలమా? ఈచ్ లాగ్ ఆఫ్ వుడ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది మనం ఈజీగా చెప్పగలుగుతామా? కానీ ఈచ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఫెవికాల్ రైట్ ఆర్ ఈచ్, ఇప్పుడు మనకి ఈచ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఫెవికాల్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్తో కనుక్కోవచ్చు, కానీ ప్రతిసారి ఈ బోడియంకి ఎంత ఎంఎల్ వాడాము, టేబుల్కి ఎంత ఎంఎల్ వాడాము, దట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామికల్ ఫీజిబుల్. దానికంటే ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఒక ఎంప్లాయీ ఉండాలి, రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక ఎంప్లాయీ ఉండాలి. జనరల్గా ఫెవికాల్ ఎలా వాడతారు వాళ్ళు? ఒక 20 liters అక్కడ పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్, కార్ట్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాడు, సోఫా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాడు, చైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక చిన్న టబ్లో ఉంటుంది, ఆ టబ్లో తీసుకెళ్ళిపోతాడు, ర్యాండమ్గా యూస్ చేసేస్తాడు. ఏమైనా మిగిలిపోతే మళ్ళీ అక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ టబ్లో పోసేస్తారు. దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, రైట్? అంతేగాని కరెక్ట్గా ఎంత ఎంఎల్ వాడాము అనుకోవచ్చా? ఎస్, బట్ నాట్ అన్ ఎకనామికల్లీ ఫీజిబుల్ వే. ప్రాపర్గా అర్థమైందా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఏంటనేది? A direct cost is a cost which can be directly allocated to the product in an economically feasible way. Here. Okay. Now, what is direct labor? So direct and indirect metal you understood, right? Now, what is direct labor? The cost of a labor who is directly involved in manufacturing process. Cost of a labor who is directly involved in manufacturing process. Let's take one example. ITC ఆశీర్వాద్ బ్రాండ్ కింద దే సెల్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్. ఏమేమి అమ్ముతారండి ఆశీర్వాద్ బ్రాండ్ కింద ఐటీసీ వాళ్ళు? ఆటా దే సెల్ ఇట్, దెన్ మిర్చి పౌడర్ దే సెల్ ఇట్, సాల్ట్ దే సెల్ ఇట్, various spices they sell it, powders, various spices powders they are going to sell it. Then okay, let me take these examples. Let us see, in a factory of Ashirwad, in one mission they get atta, గోధుమలు తీసుకొస్తారు, పిండి చేసి దాన్ని రిఫైన్ చేసి 1 kg ప్యాకెట్, 2 kg ప్యాకెట్, 5 kg ప్యాకెట్స్ చేస్తారు. అది ఒక మిషన్ పైన జరుగుతుంది. ఇంకొక మిషన్ దగ్గర మిర్చి 100 grams, 200 grams, 250 grams, 1 kg ప్యాకెట్స్ తయారు చేస్తారు. సో బై మిర్చి ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్, ఎండు మిర్చి కొంటారు,
పౌడర్ వేస్తారు, పౌడర్ ప్యాకింగ్ చేస్తారు. వాట్ ఇట్ అండ్ ఇంకొక పక్కన దట్ విల్ బి మిరియాలు ఉంటాయి కదా, ఆ పౌడర్ చేస్తారు. అలాగే మిరియాలు కూడా 50 గ్రామ్స్, 100 గ్రామ్స్, 250 గ్రామ్స్ ప్యాకింగ్ చేస్తారు. పెప్పర్ ఒక్కొక్క మిషన్ పైన ఒక్కొక్కటి జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆటా దగ్గర సపరేట్గా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సార్ డోంట్ అన్మ్యూట్, క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆశీర్వాద్ దగ్గర సపరేట్గా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, ఒక నలుగురు గోధుమలు తీసుకొస్తున్నారు స్టోర్స్ నుంచి, పిండి పడుతున్నారు, ప్యాకింగ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ 4 మెంబర్స్ వేజెస్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆటాకేనా? ద వేజెస్ ఆఫ్ దోస్ 4 మెంబర్స్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ టు ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆటా. మిర్చి దగ్గర ఒక 6 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో the wages of those 6 people will be directly allocated to మిర్చి ప్రొడక్షన్. సో పెప్పర్ ప్రొడక్షన్ ఒక పక్కన జరుగుతుంది, పెప్పర్ పౌడర్. సో అక్కడ ఒక 3 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దట్ వేజెస్ విల్ బి గివెన్ టు దెమ్. సో వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేస్తూ ఒక సూపర్వైజర్ ఉన్నాడు. సో ఇట్లా స్టేజ్ పైన నుంచొని అన్ని సైడ్లు చూస్తున్నాడు, వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎంప్లాయీకి ప్రాబ్లం ఉన్నా, యూస్ ఏమన్నా కావాలన్నా, లేదన్నా ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా, ఇలాంటి మొత్తం లేదా మిషన్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్నా, ఫస్ట్ సూపర్వైజర్కి చెప్తారు. అక్కడ సూపర్వైజర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. ఇప్పుడు సూపర్వైజర్ శాలరీని ఏ ప్రొడక్ట్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? ఒక సీసీ కెమెరా పెట్టి సెకండ్ టు సెకండ్ తల తిప్పాడు, ఆశీర్వాద్ సైడ్ ఎంతసేపు తల తిప్పాడు, మిర్చి సైడ్ ఎంతసేపు తల తిప్పాడు, అలా కనుక్కోవాలా? అలా కనుక్కుంటే డివైడ్ చేయొచ్చు. కానీ అలా కనుక్కోవడానికి నేను మళ్ళీ ఒక 4 టీవీలు కొని ఒక ఎంప్లాయీని పెట్టి కౌంట్ చేయించి అక్కడ సూపర్వైజర్ శాలరీ కంటే ఇక్కడ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్ రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామికల్లీ ఫీజిబుల్ వే. ద సేమ్ థింగ్, ఎకనామికల్ ఫీజిబుల్ వే. ఇంతకుముందు 6 ఆటోలో 4 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ 4 మెంబర్స్ వేజెస్ని మనం ఎంత పే చేసాము, ఈ 4 మెంబర్స్ వేజెస్ బిలాంగ్స్ టు ఆటా అని చెప్పడం ఈజీ అనా? దానికి ఏమైనా ఖర్చు పెడుతున్నామా మనం చెప్పడానికి? సో వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ ఎనీథింగ్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ direct wages. Or simply speaking, wages which is paid to a labor who is directly involved in production. Then we can easily allocate those wages to their production. వాళ్ళు ఏం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రొడక్షన్కి వాళ్ళ వేజెస్ని మనం అలొకేట్ చేయగలుగుతాము. క్లియర్? వాట్ అబౌట్ ఇండైరెక్ట్ వేజెస్? Wages paid to a labor who is not directly involved in manufacturing process, like supervisor, ప్యూన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్, వాచ్మెన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ వేజెస్ అయినా, వాళ్ళు ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. ఆల్ దోస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ వేజెస్. అండ్ రిమెంబర్, ఫర్ కాస్టింగ్ పర్పస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఎ లేబర్ అండ్ టు ఎవ్రీ వన్ వి పే వేజెస్ ఓన్లీ. ఈవెన్ సిఇఓ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ ఎ లేబర్ ఓన్లీ. యాజ్ ఎ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ మన శాలరీ అనేది ఉండదు ఇక్కడ, మనం మొత్తం వేజెస్. ఇక్కడ శాలరీ అనేవి మొత్తం కూడా ఇండైరెక్ట్ లేబర్ కింద వచ్చేస్తాయి. ఈవెన్ ద వేజెస్ వాట్ యూ పే ఫర్ డైరెక్టర్స్, ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఎక్సెప్ట్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ వేజెస్. సార్ పాపం నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఏం చేశాడు సార్ మనల్ని? అతనికి ఇచ్చే వాటిని మాత్రమే మనం వేజెస్ అని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదు ఇక్కడ కాస్టింగ్లో అంటే? హూ ఈజ్ ఎ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హూ ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్? బోర్డ్ మీటింగ్లో షేర్ హోల్డర్స్ అటెండ్ అవుతారా? బోర్డ్ మీటింగ్కి షేర్ హోల్డర్స్ అటెండ్ అవుతారా? అటెండ్ అవ్వరు. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతారు. అక్కడ ఏదైనా ఫస్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ పెట్టి డెసిషన్స్ అన్ని తీసుకొని ఆ తర్వాత షేర్ హోల్డర్స్ పర్మిషన్ కోసం ఎనీథింగ్ టు బి టేకెన్, హూ విల్ టేక్ డెసిషన్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్? ఆబ్వియస్లీ షేర్ హోల్డర్స్ ఓన్లీ. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరండి? కూలికి పనిచేసే వాళ్ళు, శాలరీకి పనిచేసే వాళ్ళు అంటే ఏంటి? వాళ్ళు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు చెప్పండి? మీకు ఒక కిరాణా షాప్ ఉంది అనుకోండి, మీ కిరాణా షాప్లో ఒక పర్సన్ పనిచేస్తున్నారు, మీరు ఏదో ట్రిప్కి వెళ్ళారు. ఆ టైంలో ఆ కిరాణా షాప్కి ఏదైనా ఒక మంచి ఆర్డర్ ఏదో వచ్చింది, కానీ డబ్బులు లేవు. పక్కన వేరే షాప్ అతన్ని, సార్ యూ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ ఫర్ దిస్, పే మనీ,
క్రెడిట్ అని చెప్పి ఒక పార్ట్నర్ మీరు అపాయింట్ చేసుకుంటారా? ఒక ఒక వర్కర్ ఒక పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయొచ్చా? లేదా ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటాడు వర్కర్? లేదా ఈవెన్ కంపెనీలో కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డెసిషన్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి? మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో రాసినంత వరకే ఉంటాయి. అక్కడ మనం ఆబ్జెక్టివ్ క్లాస్ లో రాస్తాం. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతవరకే, వాళ్ళ వర్క్ కూడా ఇంతవరకే ఉంటుంది. అల్టిమేట్లీ ఫైనల్ డెసిషన్స్ ఎవరు తీసుకోవాలి? ఏదర్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ కానీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ కానీ పాస్ చేసి ఓనర్సే తీసుకోవాలి. హూ ఆర్ ద ఓనర్స్? షేర్ హోల్డర్స్ ఓన్లీ. హూ ఇస్ ఎ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్? ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ లో డైరెక్టర్స్ అందరూ డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏమేమి డిసైడ్ చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది షేర్ హోల్డర్స్ తెలియదు. దెర్ ఈస్ వన్ డైరెక్టర్ who is not going to take part of any business activity. His main work is that he has to attend board meetings on behalf of the shareholders. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ తరపున మాట్లాడతాడు తను బోర్డ్ మీటింగ్ లో. షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ అటెండ్ అవ్వలేరు కదా, అంటే తన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి కాస్టింగ్ లో వాడు ఏమంటాడు? ఒక ప్రొడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లో తన వర్క్ ఏం లేదు, అసలు అతని ప్రొడక్ట్ బిజినెస్ కి తనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి వాటి మేము ఓవర్ హెడ్స్ కింద తీసుకుంటాం కానీ అంటే వేజెస్ కింద కన్సిడర్ చేయము. అర్థమవుతుందా? వాటిని వేజెస్ కింద కన్సిడర్ చేయరు అంటున్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ మనం ఎవరికి పే చేసిన ఈవెన్ సిఇఓ ఇస్ అ లేబర్ యాజ్ పర్ కాస్టింగ్ అండ్ ద సాలరీ వాట్ వి పే టు దెమ్ ఇస్ వేజెస్. ఐ మే క్లియర్? డైరెక్ట్ వేజెస్ అంటే ఏంటి? Wages paid to workers who is directly involved in manufacturing process. Indirect wages are wages paid to labor who is not directly involved in manufacturing process. Either they may be in factory or maybe in administration or they may be in sales and distribution. Am I clear with this? Okay. Now, what is expense then? A cost other than material and labor is expense. In that, what is direct expense? దట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ సేమ్ డెఫినేషన్. అంటే మెటీరియల్కి లేబర్కి మీరు ఏం యూస్ చేశారో సేమ్ డెఫినేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. ఏంటి? ఏ కాస్ట్ అదర్ దాన్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ విచ్ క్యాన్ బి డైరెక్ట్లీ అలొకేటెడ్ టు ఏ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ టు ఏ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ టు ఏ పర్టికులర్ జాబ్. అండర్స్టూడ్ రైట్? మన ఇండస్ట్రీ జాబ్ని బట్టి చేస్తున్నాం అనుకుంటే పర్టికులర్ జాబ్, అయితే బ్యాచెస్ వైజ్గా నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. సో టు పర్టికులర్ జాబ్, పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఆర్ పర్టికులర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటండి? విచ్ ఏ సపరేట్ కాస్ట్ క్యాన్ బి అసెప్టెడ్. ఫర్నిచర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? సోఫా సెట్స్. ఇప్పుడు సోఫాలో నేను 5 సోఫా సెట్స్ తయారు చేస్తున్నాను, 5 డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ సోఫా సెట్స్ తయారు చేస్తున్నాను. ఎన్ని కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లు ఉంటాయి మనకి? 5 డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బికాస్ నాకు ప్రతి సోఫా సెట్ మోడల్కి ఎంతెంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతున్నాం అనేది నాకు తెలియాలి. అప్పుడే నేను కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాను. అండర్స్టూడ్ రైట్? సో దేనికైతే ఇప్పుడు ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ప్రొడక్ట్ అవ్వచ్చు, ఒక మిషనరీ అయి ఉండొచ్చు, ఒక పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక బ్రాంచ్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. టు విచ్ ఈ సపరేట్ కాస్ట్ హ్యాస్ టు బి అసర్టైన్డ్. అంటే నాకు ఈ బ్రాంచ్ మొత్తానికి కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, కాస్ట్ అసర్టైన్ చేస్తున్నాను. నౌ దట్ బ్రాంచ్ ఈస్ కాస్ట్ టు మీ. ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు గూడ్స్ కావాలని చెప్పారు. 1000 రూపీస్కి మనం గూడ్స్ అమ్ముతున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇస్ 900. అమ్మచ్చా లేదా? ఎస్ అమ్మచ్చు. కానీ 3 months క్రెడిట్ పీరియడ్ అడుగుతున్నాడు. ఆ 3 months తర్వాత అతను మన దగ్గరికి వచ్చి క్యాష్ పే చేయట్లేదు, మనమే అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వెళ్తే కొన్నిసార్లు ఏంటంటున్నాడు, ఇప్పుడు లేవు, ఒక 1 week తర్వాత రమ్మంటున్నాడు. 2వ సారి కూడా వెళ్ళాలి. సో సేల్స్ టీమ్ 2 సార్లు ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాటికి ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్ అవుతామా? లేదా? కలెక్షన్ కాస్ట్లు ఇంకర్ అవుతామా? సార్ నో. సో అవి యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్ అడగటం వల్ల మన మనీ అతని దగ్గర 3 months బ్లాక్ అవుతున్నాయా? ఆ 3 months బ్లాక్ అవటం వల్ల మనకి ఎయిదర్ ఇంట్రెస్ట్ అన్న పడుతుంది, లేదా మన ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అన్న లూజ్ అవుతాం. అవన్నీ కన్సిడర్ చేసి we call it as cost of customer. అంటే the product what we are giving to him, the expenses what we incurred to collect money, and the opportunity cost what we lost because of giving credit period.
ఆ మొత్తాన్ని కలిపి మన కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ కస్టమర్ అంటున్నాం. అంటే ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్కి మనకి ఎంత కాస్ట్ అయిందో కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి దట్ కస్టమర్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం దేనికైతే సపరేట్గా కాస్ట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో అదే మన కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ క్లియర్? ఇప్పుడు నేను దేనికైతే కాస్ట్ కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నానో వాటికి మీరు డైరెక్ట్గా అలొకేట్ చేయగలిగితే దాన్నే మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమవచ్చు, ఒక ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు, ఒక జాబ్ ఉండొచ్చు, ఒక బ్యాచ్ ఉండొచ్చు. అర్థమైందా లేదు? ఆ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లు ఏముండొచ్చు? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి ఏ ప్రొడక్ట్, ఆర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి ఏ జాబ్, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి ఏ బ్యాచ్, ఏ డిపార్ట్మెంట్, ఏ పర్సన్, ఏ మిషనరీ. ఒకటి మీరు ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాస్ట్ అసర్టైన్ చేసే టైంలో ఏ ఎక్స్పెన్స్ అయితే పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని మీరు చెప్పగలుగుతారో దాన్నే మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. అండర్స్టూడ్ రైట్? అలా చెప్పలేదు, 4-5 కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లు కలిపి ఇంకర్ అవుతున్నారు. ఏ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎంత ఇంకర్ అవుతున్నాం అనేది మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అర్థమైందా? వాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో మీరు ఏ పర్టికులర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మన దగ్గర సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం చూడండి. ఫర్నిచర్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం, ఫస్ట్ నుంచి అదే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. మీరు సోఫాస్ తయారు చేసిన తర్వాత కాట్లు తయారు చేసి అవి అయిపోతేనే చైర్లు తయారు చేసి అవి అయిపోతే ఇంకో ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారా? సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంటాయా? సైమల్టేనియస్గా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంటాయా? మరి సైమల్టేనియస్గా ప్రొడక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కాస్ట్ షీట్లు మనం ఎన్ని డ్రా చేయాలి? ఒకేసారి ప్రతి కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి సైమల్టేనియస్గా నేను కాస్ట్ షీట్లు తయారు చేసుకుంటాను. ఒక కాస్ట్ షీట్ అయిపోయాక ఇంకో కాస్ట్ షీట్ డ్రా చేయమండి. ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ సోఫా సెట్స్ ఒక పక్కన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది, 2 డిఫరెంట్ కార్డ్స్ ఒక పక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరుగుతుంది, 7 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఒక పక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరుగుతుంది. సో 5 + 2 + 7, సో 14. All the 14 cost objects I will draw cost sheet one at once. 14 cost sheets and ఒకేసారి డ్రా చేసేస్తాను. Because I wanted to ask, because there are 14 different cost objects, I wanted to find out the cost. ఇవన్నీ సైమిల్టేనియస్గా వర్క్ జరుగుతుంది కదా నాకు. వాట్ ఇట్ ఆర్? ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ పర్టికులర్ సోఫాదే, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్స్ టేబుల్ నెంబర్ 4th 1 అని మనం పర్టికులర్గా చెప్పగలిగితే వాటిని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఉందండి, కట్టింగ్ మిషన్స్ వాడుతున్నాము, అవి వాడుతున్నాం, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సోఫా మోడల్ నెంబర్ 4 వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందా మనకి? సపరేట్గా వస్తుందా బిల్లు మనకి? కాట్ నెంబర్ 2 సపరేట్గా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వస్తుందా? కాదు కదా. వాటిని మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం. అర్థమైందా? క్లియర్ విత్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్? వాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఫైనల్గా మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కానీ, డైరెక్ట్ లేబర్ కానీ, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కానీ మీరు ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు ఫైనల్గా? ఏ కాస్ట్ అయితే మనం ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ కానీ, ఒక జాబ్కి కానీ, ఒక బ్యాచ్కి కానీ, ఏదైనా ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ ఒక జాబ్ అయినా బ్యాచ్ ఇవన్నీ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్సే. ఒక పర్టికులర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి కాస్ట్ని ఈజీగా అసర్టైన్ చేయగలుగుతారు ఇన్ ఎకనామికల్లీ ఫీజిబుల్ వే, దెన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా సోఫా నెంబర్ 4, సోఫా మోడల్ నెంబర్ 5 కూడా నేను కనుక్కోవచ్చు కావాలంటే. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? సపరేట్ మీటర్స్ పెట్టుకుంటాను, లేదా యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఒక ప్లగ్ బాక్స్కి మనకి ఒక బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ పర్టికులర్ బాక్స్కి మాత్రమే ఎన్ని యూనిట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు పీజీల్లో పెడుతున్నారు కొత్తగా ఏసీకి మీటర్, ఏసీలు పెట్టేసి ఆ పర్టికులర్ ఏసీకి మాత్రమే ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయిందని చెప్పి మనం యూనిట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఓకే సపరేట్ మీటర్స్ పెట్టకపోయినా ఈచ్ బోర్డుకి మనకు బోర్డు ఉంటుంది కదా, ఆ బోర్డుకి మనం మీటర్ పెట్టేసి ఈ బోర్డుకి ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అయింది, ఆ బోర్డుకి ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అయిందని పెట్టుకొని కనుక్కోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ ఫర్ అస్. మళ్ళీ అది రీడింగ్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడ్ చేసి అంతా మనం చేయమండి. దట్స్ నాట్ అన్ ఎకనామికల్లీ ఫీజిబుల్ వే. అనవసరంగా ఖర్చులు ఎందుకు పెంచుతారు? అవసరమైన దానికి ఖర్చు పెట్టండి. ఇప్పుడు సపరేట్గా
దానికి ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అయిందని కరెక్ట్గా తెలియకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏం కాదు. ఒక సూటబుల్ బేస్ తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎంత అనేది. కాకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ పైన పడాల్సింది ఇంకో ప్రోడక్ట్ పైన ఒక 2 రూపాయలు పడుతుందేమో. అయితే అలా కాకుండా మీరు కరెక్ట్గా కనుక్కుందాం అనుకుంటే 10 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్లో 3 రూపీస్ ఒకదానికి 7 రూపీస్ ఒకదానికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ 10 రూపాయలు కనుక్కోవడానికి 10 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. నేను ఇండైరెక్ట్గా ఏదైనా ఒక సూటబుల్ బేస్ తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ పట్టడం వల్ల ఒక 2 రూపీస్ పెరిగింది అనుకుందాం. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా కనుక్కోవాల్సిన కాస్ట్ 3 రూపీస్ వెళ్ళింది అక్కడికి, ఇంకా 1 రూపీ ఎక్స్ట్రానే పడింది కదా దానికి. వేరే ప్రోడక్ట్ నుంచి 2 రూపీస్ తీసుకోవాల్సింది కరెక్ట్గా అసర్టైన్ చేయటం వల్ల ఒక 1 రూపీ ఇంకా పెరిగిపోయింది దానికి. అవసరమా? అర్థమైందా? అది ఎకనామికల్ ఫీజిబుల్ వే కాదు కాబట్టి వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు. క్లియర్? అనుకుంటే ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ను కూడా మనం డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, అంటే డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఏ కంపెనీ, గుడ్ ఫర్ కస్టమర్స్. ఈవెన్ కస్టమర్స్కి మంచిది కాదు, ఫ్యాక్టరీకి మంచిది కాదు. అనవసరంగా రిసోర్సెస్ వేస్ట్ చేసుకోవడం తప్పితే ఏముండదు అక్కడ. అర్థమైందా? టేక్ ఎ నోట్. Elements of cost. Divide చేసి మెటీరియల్, లేబర్, subdivide them into direct and indirect. All the direct things combinedly called as prime cost. Remember, total prime cost happens in factory only. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీలోనే ఇంక్ర్ అవుతాం. క్లియర్? నౌ all the indirect things combinedly called as overheads. Overheads మాత్రం we may incur in different areas. So based on that, we divide them into 4 parts. Factory overhead. Factory overhead is also called as administrative overhead. Sorry, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ కూడా పిలవచ్చు. అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్. Administration overhead is also called as office overhead. Then selling overhead and distribution overhead. ఇవి ఓవర్ హెడ్స్ మాత్రం ఏ ప్లేస్లో ఇంక్ర్ అవుతున్నాం అనే బేస్ తీసుకొని డివైడ్ అవుతాయి. ఏ ప్లేస్లో ఇంక్ర్ అవుతున్నాయి తీసుకొని డివైడ్ అవుతాయి. ఫ్యాక్టరీలో ఇంక్ర్ అయితే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ అంటాం, అడ్మిన్లో ఇంక్ర్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ అంటాం, సేల్స్ చేయడం కోసం ఇంక్ర్ అయితే సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్, సేల్స్ చేశాక ఆ గూడ్స్ని కస్టమర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. Not everyone may have distribution overheads, but there are companies like ITC, Pepsi, Coca-Cola, ఇలాంటి వాటన్నిటిని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నియర్ బై షాప్స్ చూస్తారండి. ఈ కోకోకోలా వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారా, లేకపోతే ఇక్కడికి ట్రక్ వచ్చి
లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ చేసుకుంటారా? కంపెనీ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ప్రతి షాప్కి కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ షాప్స్కి వాళ్ళే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, కొన్ని కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు, రీటైలర్స్ హోల్సేలర్స్ వెళ్ళి బై చేసి షాప్లో పెట్టుకుంటారు. అర్థమైందా? సో ఏ కంపెనీ అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో వాటికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ రేట్స్ వస్తాయి. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఈ టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి. టుమారో ఐ విల్ గివ్ ఎ డెఫినేషన్ ఫర్ డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ గివ్ ఎ నోట్స్, ప్రింటెడ్ నోట్స్ ఇచ్చేస్తాను మీకు, దట్ విల్ బి బెటర్. ఓకే, కంబైనింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే మనకి ఫైనల్ టాపిక్స్ అన్నిటికి నోట్స్ రెడీగా ఉంది. ఈ బేసిక్ టాపిక్స్ మీరు ఇంటర్లో కవర్ చేయాలి, బట్ ఇవి అర్థమైతేనే మీకు ఫైనల్ బాగా అర్థం అవుతుందండి. అందుకని వీటికి నోట్స్ లేదు, కొంచెం ఇమీడియట్ రాకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ టైట్ స్కెడ్యూల్స్ ఫర్ మీ, బట్ కొంచెం లేట్ అయినా వస్తాయండి. సో దట్ యూ నో నీడ్ టు write in class, we can concentrate on fully on classes, so you will get a proper notes. Might be it may get little bit later, but already these concepts are covered in intermediate. Once after providing the notes you can verify them. ఇప్పుడు క్లాస్లో అర్థం చేసుకోండి, నోట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. మైట్ బి సండే వస్తే నేను చేసేస్తాను, వీక్ డేస్ కొంచెం టైట్ స్కెడ్యూల్ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు సండే నేను నోట్స్ మొత్తం రాసేసి నేను వాళ్ళకి టైపింగ్ ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళకి 2-3 days టైం తీసేసుకొని మీకు కలర్ ప్రింట్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, Recording stopped.